Good morning, church. Let's start the service with the word of prayer. Gracious Heavenly Father, Lord, we thank you, Jesus, oh Lord, Father, safeguarding each and everyone, oh Lord, Father. We thank you, Lord, for your protection, oh Lord, Father. As we come here, oh Lord, Father, Lord, we praise you and worship your name, oh Lord, Father. We lift your name high, oh Lord, Father. We thank you, Lord, for sending, oh Lord, Father, angels, oh Lord, to guard us, oh Lord, Father. And we believe, oh Lord, Father, you enthrone our praise and worships, oh Lord. In the name of Jesus, pray and ask you, Lord. Amen. Good morning, church. Why don't you all praise God? Amen. So God is the Lord of eternity. Amen. Lord of eternity, mystery behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel. Come with your wisdom and power, clothed in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts, come, O conquering King. And every eye will see your glory fill the sky. Adonai, Adonai, every knee will bow to you most high. Adonai, Adonai, you alone are God. Every tongue will cry. Adonai, Adonai, every knee will bow to you most high. Adonai, Adonai, you alone are God. Every tongue will cry. Adonai. Here Jerusalem waits, praises lifted on high. Here the beautiful girl long to see you arise. When all of Zion sing, Baruch HaBashim, Adonai, Adonai, every knee shall bow to you, Lord high. Adonai, Adonai, you alone are God. Every tongue will cry. Adonai, Adonai, every knee will bow to you most high. Adonai, Adonai, you alone are God. You are the God. You are the God over all the earth. You're the Lord over all the earth. You are the God. You are the Lord over all the earth. You're the Lord over all. You are the Lord. You are the Lord over all the earth. You're the Lord over all the earth. You are the Lord over all the earth. You're the Lord over all the earth. Adonai, Adonai, every knee will bow to you most high. Adonai, Adonai, you alone are God. Every tongue will cry. Adonai, Adonai, every knee will bow to you most high. Adonai, Adonai, you alone are God. Every tongue will cry. Adonai. Hallelujah. There's a victory in His blood. Amen. Yesu raktame jayamu jayamu ra, siluva raktame jayamu jayamu ra. Yesu raktame jayamu jayamu ra, siluva raktame jayamu jayamu ra. ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా, తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా. ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా, తన పక్షం నిలబడిన గెలుపునిదేరా. యేసు రక్తమే జయము జయమురా, సిలువ రక్తమే జయము జయమురా.
బలహీనులకు బలమైన దుర్గము ముక్తి యేసు రక్తము వ్యాధి బాధలకు విడుదల కలిగించును స్వస్థత యేసు రక్తము శాంతికి స్థావరం యేసు రక్తం నీతికి కవచము పరిశుద్ధిని రక్తం శాంతికి స్థావరం యేసుని రక్తం నీతికి కవచము పరిశుద్ధిని రక్తం మృత్యువే గెలుచు రక్తము పాతాళం మూయు రక్తము నరకానే బంధించిన జయశీలధిపతి రాజు యేసయ్యే యేసు రక్తమే జయము జయమురా సిలువ రక్తమే జయము జయము యేసు రక్తమే యేసు రక్తమే జయము జయమురా సిలువ రక్తమే జయము జయమురా పాపికి శరణము యేసు రక్తము రక్షణ ప్రాకారము అపవిత్రాత్మను పారద్రోలును యేసు రక్తము శత్రువు నిలువడు విరోధి ఎవడు ఏ ఆయుధము నీపై వదిల్లరు శత్రువు నిలువడు విరోధి ఏ ఆయుధము నీపై వదిల్లరు దానే నలగొట్టిన వడితలనే చితకగొట్టిన కొడుమా సింహమై మేఘారుడిగా తీర్పు తీర్చువచ్చు రాజు యేసయ్యే యేసు రక్తమే జయము జయమురా సిలువ రక్తమే జయము యేసు రక్తమే యేసు రక్తమే జయము జయమురా సిలువ రక్తమే జయము జయము యేసు రక్తమే యేసు రక్తమే జయము జయమురా సిలువ రక్తమే జయము జయమురా హల్లెలూయా ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ఆమేన్ హల్లెలూయా Lord has guarded us each and every second. Why don't you all close your eyes and worship God? There's healing in His name. There's a healing in His name. What are you asking in His name? God, He says, Lord, God answers every prayer, every desire in His name. Such a beautiful name is. Lord, we thank you, Lord. As in this period of Lord, Christ is the Lord. Lord, you have blessed us, O Lord, Father. You have guarded us, O Lord, for you protected us, O Lord, Father. Lord, we thank you for each and every second that, O Lord, you shielded us, O Lord. You guarded us under your wings, O Lord, Father. Only thing that we do, Lord, we take your name, O Lord, Father. Such a beautiful name, O Lord, Father. Your hidden glory in creation, now we will in our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to Thee. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven.
My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You were one at the beginning. You were with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Let's power in your name, O Lord, Father. Whatever we ask you, Lord, Father, Lord, you are ready to give us, O Lord, Father. Ask and it shall be given. Lord, we seek your face, O Lord, Father. Thank you, Lord. Every promise, O Lord, Father, what you made, O Lord, Father, is coming true and manifesting in our lives, O Lord, Father. Na pratiyasaramu నెరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా ఆఖరితోనే అనుమతించినప్పుడు అక్కరనెరిగి ఆదుకున్నావు ఆకలితోనే అనుమతించినప్పుడు అక్కరనెరిగి ఆదుకున్నావు వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా నీ కృపలను విడిచి వెళ్ళదు నీ కృప విడిచి వెళ్ళదు నీ కృప విడిచి వెళ్ళదు నీ కృప విడిచి వెళ్ళదు యేసయ్యా నీ కృప విడిచి వెళ్ళదు నా ప్రతి విన్నపం నీ చింత చేరునేసయ్యా యేసయ్యా నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా. Yes, Lord, we thank you, Jesus, O Lord. Every need of us, O Lord, met in your name, O Lord, Father. You are the God, O Lord, Father, who give us, O Lord, Father, beyond what we think and what we ask, O Lord, Father.
We thank you, Jesus, O Lord, Father. In the name of Jesus, pray and ask you, Lord. Amen. Let's all open our hearts and listen to the word of God. Praise the Lord. Welcome to the online service. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్కి మీకు అందరికీ స్వాగతము. Hopefully next Sunday we will all gather in the church. మరి వచ్చే ఆదివారం మనమందరం కలిసి సంఘంలో కూడుకున్నట్లుగా ఆశతో ఉందాము. So we are waiting for the government's guidelines. మరి ఆ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి గైడ్ లైన్స్ కోసము వేచి ఉన్నాము. But God willing, hopefully we will gather next Sunday. దేవుని చిత్తం అయితే మనమందరం కూడా వచ్చే ఆదివారము కలుసుకున్నట్లుగా ఆశ కలిగి ఉందాము. So let's turn our Bibles to Matthew chapter 5 verse 14. బైబిల్ గ్రంథము మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 14వ వచనాలు గమనిద్దాము. You are the light of the world. మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. A city that is set on high cannot be hidden. కొండ మీద ఉండు పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు. Next verse. ఆ తర్వాత వచనము, Nor do they light a lamp and put it under a basket, మనుషులు దీపమును వెలిగించి ఒక బుట్ట కింద పెట్టరు, but on a lampstand. అయితే దీప స్తంభము పైనే పెట్టుదురు. It gives light to all who are in the house. తద్వారా ఇంట్లో ఉన్న వారందరికీ అది వెలుగు ఇచ్చుటకు గాను. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో, Let your light so shine before men. మీ యొక్క వెలుగు మనుషుల ఎదుట ప్రకాశించనివ్వుడి. This is the title of my message. అన్న వర్తమానం యొక్క అంశ భాగమే ఇది. Let your light shine. మీ యొక్క వెలుగు ప్రకాశించనివ్వుడి. Let your light so shine before men, మనుషుల ఎదుట మీ యొక్క వెలుగును ప్రకాశించనీయుడి. that they may see your good works. తద్వారా మీ సత్క్రియలను వారు చూచున్నట్లుగా. So Jesus is saying, ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట, a light should not come under a basket, ఒక వెలుగు దీపము అనేది ఒక గంప కింద పెట్టబడకూడదు అని, and it should be on a high hill, అది ఉన్నతమైనటువంటి కొండ పైన ఉండాలి అని, and the whole city should see that. ఇక పట్టణం అంతయు కూడా ఆ వెలుగును చూడాలి అని. And he goes on to say, let your light shine. అంతేకాదు కొనసాగి చెప్తున్నటువంటి మాట, మీ వెలుగు ప్రకాశింపనివ్వుడి. So that means, అంటే దాని అర్థం, as a born again believer, తిరిగి జన్మించినటువంటి విశ్వాసిగా there is a light which is within us మనలో ఒక వెలుగు వెలుతురు అనేది ఉన్నది. that should shine. అది ప్రకాశించి వెలుతురు కనబరచాలి. So what is this light? కాబట్టి ఈ వెలుగు ఏమై ఉన్నది? That they may see your good works తద్వారా వారు మీ సత్క్రియలను చూచున్నట్లుగా, and glorify your Father in heaven. పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు. So Jesus is saying, కాబట్టి యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు, once we are saved, ఒకసారి మనము రక్షింపబడగానే, we are born again, మనము తిరిగి జన్మించగానే, there is a light which is within us మనలో ఒక వెలుతురు అనేది ఉన్నది. that people outside should see. వెలుపల ఉన్నటువంటి మనుషులు దానిని చూడవలసి ఉన్నది. And what is that light? ఇక ఆ వెలుగు ఏంటి అనగా, It is good works. అది సత్క్రియలై ఉన్నాయి. So let your light shine. కాబట్టి మీ వెలుగు ప్రకాశించనివ్వుడి. This lockdown has taught me many మరి things. ఈ లాక్డౌన్ నాకు అనేకమైనటువంటి విషయాలను నేర్పించింది. It has taught me many valuable spiritual lessons. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అనేకమైన విలువైనటువంటి పాఠములు నాకు నేర్పించినది. I began to understand nothing is permanent. నేను ఇక అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను, ఏదియు శాశ్వతము కాదు We అని. have to value eternal things. నిత్య సంబంధమైనటువంటి విషయాలకే మనము విలువనివ్వాలి We అని. have to invest in eternal things. నిత్య సంబంధమైనటువంటి విషయములలోనే మనము పెట్టుబడులను పెట్టాలి. Last week I shared on this. గత వారము దీని గురించి నేను పంచుకొని ఉన్నాను. Colossians chapter 3 verse 2. కొలొస్సీకి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 2వ వచనములో, I shared from this. ఈ వచనం నుంచి నేను మీకు పంచుకొని ఉన్నాను. Colossians chapter 3 verse 2. కొలొస్సీకి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 2వ వచనములో, Set your mind on things above, పైనున్న వాటి మీదనే మీ మనసును ఆంచి పెట్టుకొనుడి, not on things on the earth. కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకుడి. Having said this, ఇలా అంటూనే many times you might have heard me preach చాలా సందర్భాల్లో ఈ మాటలు నేను బోధించడం మీరు విని ఉండవచ్చు. that when God blesses you, you have to enjoy on the earth. ఎప్పుడైతే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారో ఈ భూమి పైన వాటన్నిటిని అనుభవించాలి, God ఆనందించాలి. richly blesses you for everything so that you can enjoy those things. దేవుడు సమస్తమును కూడా గొప్పగా ధారాళంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు, తద్వారా వాటన్నిటిని మీరు అనుభవించి ఆనందించాలి అని. Now which is right? ఇప్పుడు ఏది సరైనది మరి? On earth should we enjoy or should we invest in eternal things? ఈ భూమి పైన మనము ఆనందించాలా లేదా నిత్యమైనటువంటి విషయములలో పెట్టుబడులను పెట్టాలా? Last week I was sharing, గత వారము నేను పంచుకున్నటువంటి when I got saved, నేను రక్షింపబడినప్పుడు I heard Pentecostal ఈ teachings పెంతెకోస్తు వాళ్ళ యొక్క బోధలను నేను విన్నాను. that we have to be poor, మనము బీదవారిగానే we ఉండాలి should అని. not have any
have any material wealth on the earth, ఈ భూమి పైన వస్తుపరమైనటువంటి సంపద ఏదియు కలిగి because ఉండకూడదు. based on the scriptures, ఎందుకంటే ఈ వచనములను ఆధారము చేసుకొని and I showed you Matthew 6:19 also, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో నుంచి మీకు where చూపించున్నాను. Jesus goes on to say, ఆ కొనసాగుతూ యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట Matthew 6:19, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 19వ వచనములో yeah, he said, do not lay up treasure for yourself on the earth, ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మాట ఈ భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు. where moth and rust destroy, ఇక్కడ చిమ్మెటయు తుప్పును వీటిని where తినివేయును. thieves break in and steal. దొంగలు కన్నము వేసి దానిని దొంగిలించుదురు. Next verse, ఆ తర్వాత వచనములో but lay up for yourself treasures in heaven, అయితే పరలోకమందు మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి. where neither moth nor rust destroys, అచ్చట చిమ్మట అయినను తుప్పు అయినను దానిని తినివేయదు. where thieves do not break in and steal. దొంగలు కన్నము వేసి అక్కడ దొంగిలించలేరు. So Pentecostals have taught the scriptures. కాబట్టి పెంతెకోస్తుల వారి ద్వారా ఈ యొక్క వచనములు ఈ విధంగా నేర్పించబడ్డాయి. Now prosperity preachers, ఇప్పుడు ఐశ్వర్యమును బోధించేటటువంటి బోధకులు they have taught Matthew 6:33. వాళ్ళు ఈ మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 33వ వచనంలో నుంచి నేర్పించి ఉన్నారు. They said that seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతుకుడి అప్పుడు ఈ వస్తువులన్నీ మీకు See, అనుగ్రహించబడును. all these things shall be added. గమనించండి ఈ వస్తువులన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. Now is Jesus, now in one statement he says that you should not have treasures on the earth. ఇక్కడ గమనించండి ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఈ భూమి మీద సంపదను కూర్చుకొనకుడి అని. Jesus statement. యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానం One statement is said, ఈ ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఆయన చెప్పిన don't lay up మాట treasures on the earth. ఈ భూమి పైన సంపదను నిలువ చేసుకోకండి అని. And one statement he says, ఇంకొక వ్యాఖ్యానంలో ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట when you seek him and his kingdom, his righteousness, all these things shall be added. ఎప్పుడైతే ఆయనను ఆయన రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతుకుతారో అప్పుడు ఈ వస్తువులన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. Now should we have or should we not have? ఇప్పుడు చూడండి మనము కలిగి ఉండాలా కలిగి ఉండకూడదా? Are you getting this? అర్థమవుతుందా? See 1 Timothy 6:17. మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో చూద్దాం. Here the Bible says, ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథము చెప్తున్నటువంటి మాట command the rich గమనించండి ధనవంతులైనటువంటి వారికి ఆజ్ఞాపించుడి not to trust in uncertain riches. అస్థిరమైనటువంటి ధనము పైన ఆధారము చేసుకొనక. చూద్దాము Here Paul is saying, ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట command those who are rich ఇక్కడ ధనవంతులైనటువంటి వారికి నీ ఆజ్ఞాపించుము not to be haughty, అంటే అహంకారమును కలిగి ఉండక not to trust in uncertain riches, గమనించండి అనిశ్చయమైనటువంటి సంపదను ధనమును ఆధారము చేసుకొనక but in the living God అయితే సజీవుడైనటువంటి దేవుని యందే who నమ్మకముంచుము. gives us richly all things to enjoy. సమస్తమును ఆనందించుటకు మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుడు. See this? ఇక్కడ చూస్తున్నారా అండి? So God is giving us richly all things to enjoy. కాబట్టి మనము సమస్తమును అనుభవించుటకు దేవుడు ధారాళముగా అన్నిటినీ Now the దయచేస్తున్నాడు. question is, ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే one scripture says we should not have, ఒక వచనము చెప్తుంది కలిగి ఉండకూడదు మనం one అని. scripture says we should have. ఇంకొక వచనంలో చూసినట్లయితే మనము కలిగి ఉండాలి అని ఉంది. Now which is right? ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో సరైనది ఏది? Hebrews 4:12. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 12వ వచనములో Remember, always the Bible is called the double-edged sword. గుర్తుంచుకోండి ఎల్లప్పుడు కూడా బైబిల్ గ్రంథము రెండంచుల వాడి అయినటువంటి ఖడ్గం అనబడును. Are you getting this? అర్థమవుతుందా The అండి? word of God is living and powerful, దేవుని యొక్క వాక్యము సజీవమైనది బలము కలిగినది sharper than two-edged sword, రెండంచుల గల వాడి అయిన ఖడ్గము కంటే కూడా వాడిగా ఉన్నది. not one side, అంటే ఒక పక్కనే వాడి అయినది కాదు, two sides. రెండంచుల వాడి అయిన ఖడ్గము. But you would say, Pastor, give me one answer straight. అయితే మీరు అంటుండొచ్చు పాస్టర్ గారు నేరుగా ఒక్క జవాబు మాకు ఇచ్చేయండి. Should we have or should we not have? మేము కలిగి ఉండాలా కలిగి ఉండకూడదా? Okay, I'll ask you one question. అయితే నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తాను. You వినండి. also give me one answer straight. మీరు కూడా తిన్నగా ఒకే ఒక జవాబును ఇవ్వండి. Is dynamite good or bad in one answer? ఒక్క మాటలో చెప్పండి ఈ డైనమైట్ అనగా పేలుడు పదార్థము మంచిదా చెడ్డదా? If you say it is good, ఒకవేళ మీరు గనక అది మంచిది అంటే I will say it can be used to kill people. నేనంటాను అది మనుషులను చంపడానికి ఉపయోగించబడుతుంది అని. If you say it is bad, ఒకవేళ మీరు గనక అది చెడ్డది అని అంటే I will say it is used to build dams and roads. నేనంటాను డ్యాములు రోడ్లు కట్టేటప్పుడు దీనిని ఉపయోగిస్తారు అని. So there are two answers for this. అంటే దీనికి రెండు జవాబులు ఉన్నాయి. Same here. అదే విధంగా We ఇక్కడ can't కూడా just take one scripture and be one-sided. కేవలం ఒకే ఒక వచనం తీసుకొని ఒకే పక్కకు మనము ఉండకూడదు. I 100% agree
with what the Pentecostals have said. 100% ఈ పెంతెకోస్తులు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలను నేను ఏకీభవిస్తాను. That the earthly material is not eternal. భూ సంబంధమైనటువంటి వస్తు సంపద అనేది నిత్యము ఉండదు అని I 100% agree with what Jesus said. యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలతో 100% నేను ఏకీభవిస్తూ But at the ఉన్నాను. same time, I agree with what the prosperity preachers also have said. కానీ అదే సమయంలో ఈ ఐశ్వర్యమును బోధించినటువంటి ప్రసంగికుల మాటను కూడా నేను ఏకీభవిస్తాను. So what my understanding is, కాబట్టి నాకు ఉన్నటువంటి గ్రహింపు ఏమనగా you should enjoy when God blesses you, దేవుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించినప్పుడు మీరు ఆనందించాలి. but we should not become selfish. కానీ అదే సమయంలో మనము స్వార్థపూరితముగా We should మారకూడదు. not become materialistic. మనము వస్తుపరమైన ఆలోచననే కలిగి We should ఉండకూడదు. not make wealth an idol. మనము ఈ సంపదను ఒక విగ్రహముగా We should చేసుకోకూడదు. not hoard. మనము దానిని నిలిపి పెట్టుకోకూడదు. Luke chapter 12 verse 15. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 15వ వచనములో Luke chapter 12 verse 15. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 15వ వచనము. I know we are talking on good works, నాకు తెలుసు మనమును మాట్లాడుకునేది సత్క్రియలను గురించి. and the title of my message is Let Your Light Shine. ఎందుకంటే నా వర్తమానం యొక్క అంశ భాగము మీ వెలుగును ప్రకాశించనివ్వుడి But అని. look at this parable. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఉపమానమును దయచేసి చూడండి. Luke 12:15. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము He said to them, ఆయన వారితో చెప్పినటువంటి Take మాట, heed and beware of covetousness. లోభము విషయంలో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఎడమివ్వకుండుడి. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. ఎందుకనగా ఒకని జీవము అంటే తనకు కలిగినటువంటి సమృద్ధి అయినటువంటి ఆస్తి సంపదను బట్టి కాదు. Then he goes on to give a parable ఇంకా కొనసాగుతూ ఒక ఉపమానమును చెప్తూ to make ఉన్నాడు. us understand more clearly. దీనిని ఇంకా స్పష్టంగా మనము గ్రహించినట్లుగా He spoke a parable to them. ఆయన వారిని ఉద్దేశించి ఈ ఉపమానమును చెప్పెను. The ground of a certain man yielded plenty. ఒక ధనవంతుని యొక్క భూమి సమృద్ధిగా పంట పండించెను. He thought within himself, అప్పుడు తనలో తాను ఈ రకముగా అనుకొనెను, What shall I do? నేను ఏమి చేసేదను? I have no room to store my ఈ crops. పంటను సమకూర్చి నిల్వ చేసుకుంటకు నా యొద్ద స్థలము లేదు. Next verse, ఆ తర్వాత వర్షములో he said, I will do this. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ ప్రకారము నేను I will చేసేదను. pull down my old barns. నా పాతవైనటువంటి కొట్లనన్నిటిని విప్పి I will build greater new barns. వాటికంటే గొప్పవైనటువంటి కొత్త కొట్లను కట్టించేదను. I will. ఇక్కడ చూడండి, నేను చేసేదను, నేను See, చేసేదను. I will do this. గమనించండి, నేను ఇలా చేసేదను, I will store. నేను నిల్వ చేసుకుందును, I will pull down. నేను వాటిని విప్పెదను, I will build. నేను కట్టెదను. I. నేను నేను. Are you getting next verse? ఆ తర్వాత వచనములో Then he goes on to say, ఇంకా కొనసాగి చెప్తున్నటువంటి మాట, I will say to my soul, నా ప్రాణముతో నేను చెప్పెదను, soul, ప్రాణమా, you have many goods for many years. అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైనటువంటి ఆస్తియు సంపదయు నీకు ఉన్నది. So take ease, కాబట్టి విశ్రమించుము, eat, drink and be merry. తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుము. Notice in his language, ఇక్కడ ఆయన పరిభాషలో ఒకసారి గమనించాల్సిన విషయం, he is speaking to himself. ఆయన తనతో తాను మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాడు. God is not in his thoughts. ఇక్కడ తన ఆలోచనలలో దేవుడు లేరు. Righteous works is not in his thoughts. నీతి క్రియలు తన ఆలోచనలో లేవు. Good works are not in his thoughts. సత్క్రియలు తన ఆలోచనల్లో లేవు. Kingdom agenda is not in his thoughts. రాజ్యమునకు సంబంధించిన ఆలోచన విధానము తన తలంపులలో The లేదు. poor are not in his thoughts. బీదవాళ్ళు గురించినటువంటి ఆలోచన తనకు లేదు. The orphan or the widow is not in his thoughts. అనాథలు, విధవరాలు గురించినటువంటి ఆలోచనలు తనకు లేవు. Many times we have to check our thoughts. చాలా సందర్భాల్లో మన ఆలోచనలు, తలంపులను మనం పరీక్షించుకోవాలి. We are always thinking about ourselves. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా మన గురించే ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాము. This amount will come, what should I do? ఇంత మొత్తము డబ్బు రాగానే నేను ఏం చేయాలి? That amount will come, what should I do? ఫలానా ధనము రాగానే ఏం చేయాలి? Nothing wrong if we have it a plan for us. అలా మన కోసం ఒక ప్రణాళిక పెట్టుకోవడంలో తప్పు లేదు గాని, But at the same time, కానీ అలా అదే సమయంలో do we have a kingdom mindset? రాజ్యమును గురించినటువంటి మనస్తత్వమును కలిగి Do we ఉన్నామా? have a kingdom agenda? రాజ్యమును గురించినటువంటి ఆలోచన మనలో ఉన్నదా? Do we think of helping someone? ఎవరికైనా సహాయము చేద్దాము అనే ఆలోచన మనలో ఉందా? Do we think of financing the kingdom of God? దేవుని యొక్క రాజ్యమును కోసం ఆర్థిక సహాయం అందిద్దాము అని ఉన్నదా? Then look at the warning. ఆ తర్వాత ఇక్కడ హెచ్చరికను చూడండి. Next verse. ఆ తర్వాత Then వచనములో Jesus said, అందుకు యేసు చెప్తున్నటువంటి మాట, You fool, ఓ వెరివాడా, this night your soul will be required. ఈ రాత్రి నీ ప్రాణమును అడుగుచున్నారు. Then this night your soul will be required of you. ఇప్పుడు నీ యొద్ద నుంచి నీ ప్రాణము తీసివేయబడితే, Yeah, that's what.
This night your soul will be required of you. ఈ రాత్రి నీ యొద్ద నుంచి నీ ప్రాణము తీసివేయబడితే Whose will all those things be which you have provided? నీవు సిద్ధపరిచి ఉంచిన వస్తువులు సంపదంతయు ఎవరి వగును? See, overnight, గమనించండి, రాత్రికి రాత్రి millionaires, బిలియనీర్లు they మిలియనీర్లు leave everything and die. అన్నిటిని వదిలిపెట్టి చనిపోయారు. Now what will happen of those things? ఇప్పుడు గమనించండి, ఆ వస్తువులు ఆ సంపద I ఏమవుతుంది? read stories like this, ఇలాంటి కథలు విషయాలు నేను చదివి ఉన్నాను. that billionaire in France, మరి ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక బిలియనీరు she left, when she died, she left all her riches to her cat. ఆమె చనిపోతున్నటువంటి సమయంలో ఆమెకున్నటువంటి సంపద ఆస్తి అంతయు పిల్లి పేరట వదిలి వెళ్ళిందని. Think about this. ఆలోచించండి ఒకసారి. Now what will the cat do with those billions? ఇప్పుడు చూడండి, ఆ బిలియన్లతో ఆ పిల్లి ఏం చేసుకుంటుంది మరి? You see this? చూస్తున్నారా అండి? Then he goes on to say next verse. ఇంకా నువ్వు కొనసాగుతూ చెప్తున్నటువంటి తర్వాత వచనంలో, So easy who lays up treasure for himself. కాబట్టి తన కొరకే తాను ధనమును సమకూర్చిన వాడు ఆ ప్రకారమే ఉండును. So easy who lays up treasure for himself తన కొరకు తనను ధనమును సమకూర్చుకుని వాడు ఆ ప్రకారమే and is ఉండును. not rich towards God. అట్టివాడు దేవుని ఎడల ధనవంతుడు కాడు. You see this? చూస్తున్నారా అండి? So the warning is, కాబట్టి ఈ హెచ్చరిక ఏంటంటే, when God blesses you, enjoy, దేవుడు ఆశీర్వదించినప్పుడు ఆనందించండి, but at the same time, కానీ అదే సమయంలో have a kingdom agenda, రాజ్యమును గురించినటువంటి ఆలోచనను కలిగి have a ఉండండి. kingdom mindset, రాజ్యమును గురించినటువంటి మనస్తత్వమును కలిగి be ఉండండి. rich towards God. దేవుని ఎడల ధనవంతుడై That ఉండండి. must be used for a right purpose, ఎందుకంటే సరైనటువంటి ఉద్దేశము కొరకు అది and you ఉపయోగించబడాలి. must be rich in good works, అంతేకాదు సత్క్రియల్లోనూ మీరు ధనవంతులై ఉండాలి. and your light should shine, మీ యొక్క వెలుగు and ప్రకాశించాలి. people in the world should see those good works, లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు ఆ సత్క్రియలను చూడాలి. and they should glorify God. అప్పుడు వారు దేవునిని మహిమపరచాలి. Notice, గమనించండి, good works is a normal thing for a Christian. సత్క్రియలు అనేవి ఒక క్రైస్తవునికి సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయాలు. Why? ఎందుకు? It's a nature of God. ఎందుకంటే అది దేవుని యొక్క స్వభావం. When we are born again, ఎప్పుడైతే మీరు తిరిగి జన్మించి ఉన్నారు, when we are born again, ఎప్పుడైతే మనము తిరిగి జన్మించాము, we have the nature of God. మనలో దేవుని స్వభావమును కలిగి God's ఉన్నాము. nature is generosity. దేవుని యొక్క స్వభావమే ధారాళత్వము. God's nature is helping. దేవుని యొక్క స్వభావమే సహాయం I'm going to show you so many scriptures మీకు ఎన్నో వచనాలను చూపించబోతూ from ఉన్నాను. Genesis to Revelation ఆదికాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథము is వరకు concerned about the orphan, ఆయన అనాథల విషయంలో ఆదరణ కలిగి is ఉన్నాడు. concerned about the poor, ఆయన బీదవారి విషయంలో ఆదరణ కలిగి is ఉన్నాడు. concerned about the widow, ఆయన విధవరాల విషయంలో ఆదరణ కలిగి is ఉన్నాడు. concerned about the fatherless. ఆయన తండ్రి లేని వారి గురించి ఆదరణ కలిగి ఉన్నాడు. Throughout the Bible, బైబిల్ అంతటిలో చూస్తే you understand this? అర్థమవుతుందా అండి? Jesus is teaching. కాబట్టి యేసు ప్రభువే నేర్పిస్తూ When ఉన్నారు. God blesses you, దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినప్పుడు be rich towards God. దేవుని ఎడల ధనవంతులై ఉండుడి. See, that at the same time, గమనించండి, అలా అంటూనే see, I don't want to be a hypocrite. నేను వేషధారునిగా See, ఉండదలుచుకోలేదు. that's why I'm saying, అందుకోసమే నేను చెప్తూ ఉన్నాను. the double is a double-edged sword. గమనించండి, బైబిల్ అనేది రెండంచుల వాడి అయినటువంటి ఖడ్గము. Don't lay up treasures on the earth, ఇక్కడ ఈ భూమి పైన సంపదను ధనమును నిల్వ at the చేసుకోకండి. same time lay up treasures in heaven. అలాగే అదే సమయంలోనే పరలోకమందు ధనమును So when సమకూర్చుకోండి. God blesses us here, కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ ఆశీర్వదించినప్పుడు we will transfer it మనము దానిని బదిలీ చేస్తాము. into heaven's account. అది పరలోకపు అకౌంట్ లోకి బదిలీ How will we చేస్తాము. transfer it? ఏ రకంగా బదిలీ చేద్దాము? Help the poor, బీదలకు సహాయము ద్వారా, build churches, సంఘములను కట్టుట ద్వారా, finance the kingdom, రాజ్యమునకు ఆర్థిక సహాయం help the ద్వారా, widow, విధవరాలకు సహాయం help the ద్వారా, orphan. అనాథలకు సహాయం So ద్వారా. these treasures will transfer into heaven's account. అప్పుడు ఈ సంపద ధననిధి అనేది పరలోక సంబంధమైనటువంటి అకౌంట్ లోకి బదిలీ చేయబడతాయి. See now, ఇప్పుడు చూడండి, in one question, when we had this program, ask your pastor. ఆస్క్ యువర్ పాస్టర్ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసేటప్పుడు ఒక ప్రశ్న, One person asked this question: ఒక వ్యక్తి ఈ ప్రశ్నను అడిగి ఉన్నారు. Can a Christian live a luxurious life? ఒక క్రైస్తవుడు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవించొచ్చా? See now, ఇప్పుడు చూడండి, whatever I say is not my opinion. నేను ఏది చెబుతున్నా సరే నా అభిప్రాయము కాదు. See, read 1 Timothy 6:17 for yourself. మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 17వ వచనం మీరే ఒకసారి చదవండి. You see this? చూస్తున్నారా అండి? Should a Christian have a luxury? ఒక క్రైస్తవుడు విలాసవంతముగా ఉండాలా? Okay. వింటున్నారా See, అండి? 1 Timothy 6:17. మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో Look at this. ఇక్కడ చూడండి,
God who gives us richly all things to enjoy. ఆనందించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుడు. But at the same time, కానీ అలా అంటూనే next verse, ఆ తర్వాత వచనములో verse కూడా 18. 18వ వచనములో and let them do good. వారును సత్క్రియలు చేచుదురుగాక. Let them be rich in good works. వారు సత్క్రియల యందు ధనవంతులయుందురుగాక. Let them be ready to give. వాళ్ళు ఇచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉందురుగాక. Let them be willing to share. పంచుకొనుటకు సంసిద్ధముగా ఉందురుగాక. So, కావున again double-edged sword. ఇక్కడ మరలా రెండంచుల వాడి అయిన ఖడ్గము. God blesses you. దేవుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదిస్తాడు. You enjoy. దానిని మీరు ఆనందించండి. But do good also. కానీ అదే సమయంలో మంచిని కూడా చేయండి. Be rich in good works also. సత్క్రియలందు ధనవంతులు అయ్యుండి. Be ready to give also. ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా And ఉండండి. be willing to share also. పంచుకొనుటకు సంసిద్ధముగా ఉండండి. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో See, many times చాలా we సందర్భాలలో just take one scripture out of context. వచనము ఒకే ఒకటి అంశ భాగములకు అతీతంగా మనం తీసుకుంటూ But I'm ఉంటాము. showing you the sequence of the scriptures. అయితే ఈ లేఖనములు ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం నేను మీకు చూపిస్తూ So when you do ఉన్నాను. that, కాబట్టి ఆ ప్రకారము చేసినప్పుడు you store for yourself a good foundation. మీ కొరకై మీరు ఒక మంచి పునాదిని నిల్వ చేసుకుందురు. You see this? చూస్తున్నారా? So with that wealth, కాబట్టి ఆ సంపదతో not only you enjoy, మీరు ఆనందించుటయే కాదు, but you do good, మీరు సత్క్రియలను చేస్తూ good works. సత్క్రియలను You చేస్తూ lay up a good foundation for yourself. మీ కొరకై మీరు మంచి పునాదిని వేసుకొందురు. So, కావున the point is, విషయం when ఏంటంటే God blesses you, దేవుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించినప్పుడు Genesis chapter 12 verse 2, the Amplified. ఆదికాండము 12వ అధ్యాయం 2వ వచనము యాంప్లిఫైడ్ లో చూద్దాము. Look at the purpose of the blessing. ఇక్కడ ఈ ఆశీర్వాదం యొక్క ఉద్దేశమును ఒకసారి గమనిద్దాము. Genesis chapter 12 verse 2. ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 2వ వచనములో From the Amplified it says యాంప్లిఫైడ్ లో ఉన్నటువంటి మాట, that God blesses you దేవుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించును so that you will be dispensing good to others. తద్వారా మీరు ఇతరులకు మంచిని పంచిపెట్టువారయుండునట్లు. See, I will bless you నేను మిమ్మలను with ఆశీర్వదించదను abundant increase of favors. సమృద్ధి అనేటువంటి కటాక్షము హెచ్చింపు చేత I will make your name famous నీ పేరును ఖ్యాతి గడించేటట్టు చేసేదను. and you will be a blessing. నీవు ఆశీర్వాదకరముగా ఉందువు. Look at the purpose of the blessing. ఇక్కడ చూడండి, ఆశీర్వాదం పొందుకుంటే వెనుక ఉన్న ఉద్దేశమును చూద్దాం. You will be a blessing, నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు, dispensing good to others. ఇతరులకు మంచిని పంచి పెడుతూ. You will be a blessing, you will be a blessing, dispensing good to others. నీవు ఆశీర్వాదముగా అనగా ఇతరులకు మంచిని పంచి పెడుతున్నటువంటి వారిగా ఉందువు. So good works. కాబట్టి సత్క్రియలు, Let your light shine. మీ వెలుగు ప్రకాశించనివ్వుడి. Titus chapter 3 verse 8. తీతు పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనములో So now, ఇప్పుడు చూడండి, when we are blessed, ఎప్పుడైతే మనము ఆశీర్వదింపబడ్డామో we should dispense good to others. మనము ఇతరులకు మంచి పంచి పెడుతూ ఉండాలి. We should not be like that man in that parable. ఆ ఉపమానములో ఉన్నటువంటి మనుషునిలాగా మనము ఉండకూడదు. Selfish, స్వార్థపూరితంగా, self-centered, తనపైననే దృష్టి పెట్టుకున్నట్టుగా, stingy. పిసినారిగా. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? We should be a channel. మనము ఒక పంచే కేంద్రముగా ఉండాలి. See now, ఇప్పుడు చూడండి, look at this. ఇక్కడ There is గమనించండి, a faithful saying ఇక్కడ నమ్మకమైనటువంటి ఒక మాట చెప్పబడుతూ that ఉన్నది. those who believed in God దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు should be careful to maintain good works. సత్క్రియలను కొనసాగించు విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. Ephesians chapter 2 verse 10. ఎఫెసీకి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనములో, Ephesians chapter 2 verse 10. ఎఫెసీకి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనము, Look at this. ఇక్కడ గమనించండి, We are God's workmanship. మనము దేవుని యొక్క పనివారమై ఉన్నాము. See, we are God's workmanship, మనము దేవుని పనివారమై ఉన్నాము, created in Christ Jesus for good works. సత్క్రియలు చేయుటకే క్రీస్తు యేసునందు సృజింపబడిన వారము. Look at this, why we are created. చూడండి, ఎందుకు మనం సృష్టించబడ్డామో చూద్దాం. ఇక్కడ We are God's, we are His workmanship, మనమును ఆయన చేసిన పనివారమై ఉన్నాము, created in Christ Jesus క్రీస్తు యేసునందు సృజింపబడిన వారము for good works. సత్క్రియలు చేయుటకై. You see this? చూస్తున్నారా? For good works. సత్క్రియలే చేయుటకై. That is the purpose why we were created. మీరును సృజింపబడుటకు గల కారణము ఇదే అండి. You understand? అర్థమవుతుందా? That is the purpose why we were created. మనము సృజింపబడుటకు కారణము, ఉద్దేశము ఇదే. For good works. సత్క్రియలు చేయుటకే. You understand? అర్థమవుతుందా అండి? See now, ఇప్పుడు చూడండి, go to Romans 5:17. రోమా పత్రిక 5వ అధ్యాయము 17వ వచనము చూద్దాము. Romans 5:17. రోమా పత్రిక 5వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో, Here Paul talking about
righteousness. ఇక్కడ పౌలు నీతి గురించినటువంటి విషయాలను మాట్లాడుతూ He says it is a gift of righteousness. ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఇది నీతి దానము నీతి బహుమానము అని. So now, ఇప్పుడు గమనించండి verse 19. 19వ వచనములో Verse 19. 19వ వచనములో Because of Jesus' obedience, యేసు క్రీస్తు చూపించిన విధేయతను బట్టి we are made righteous. మనమును నీతివంతులుగా చేయబడితిమి. Now I thought, నేను అనుకున్నాను before I got saved, నేను రక్షింపబడక మునుపు I thought when I do good works, నేనేమనుకున్నాను నేను సత్క్రియలను చేసినప్పుడు help the poor, బీదలకు సహాయం చేసినప్పుడు widow, విధవరాంలకు orphan. అనాథలకును So God is impressed by my good works నేను చేసినటువంటి సత్క్రియలను బట్టి దేవుడు సంతుష్టుడవుతాడు and He will make me righteous. ఇక దేవుడు అప్పుడు నన్ను నీతివంతుడిగా చేస్తాడు. But when I read these two scriptures, కానీ ఈ రెండు వచనాలు నేను చదివిన తరువాత I understood నేను అర్థం చేసుకున్నాను it is given a gift. ఇది ఒక బహుమానముగా ఇవ్వబడ్డది. I don't have to earn. నేను దానిని సంపాదించాల్సిన పని It is a లేదు. free gift. ఉచితముగా అనుగ్రహించబడిన బహుమానము. It is because of Jesus' obedience I made righteous. గమనించండి యేసు ప్రభు యొక్క విధేయతను బట్టియే నేను నీతివంతుడిగా చేయబడ్డాను. It is not based on my good works. నా యొక్క సత్క్రియలను ఆధారం చేసుకున్నది కాదు. So then I thought, ఆ తర్వాత నేను అనుకున్నాను so we do good works, we don't receive it. సత్క్రియలు చేస్తే దీనిని మనము పొందుకోము. So now after we have received it, it's okay. కాబట్టి ఇలా పొందుకున్న తర్వాత ఇక పర్వాలేదులే అని. What difference does it make whether we do good works or not? ఇక అలా పొందుకున్న తర్వాత సత్క్రియలు చేసినా చేయకపోయినా ఏ వ్యత్యాసం ఉండునులే. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Then ఆ తర్వాత go to Revelation, Revelation 19:7. ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయం 7వ వచనమును చూద్దాము. Look at Revelation 19:7. ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయం 7వ వచనము. Look at what the scripture is saying. ఇక్కడ వచనము చెప్తున్నటువంటి మాటను ఒక్కసారి గమనిద్దాం. Let us be glad and rejoice and give Him glory, మనమును ఆనందిస్తూ ఉత్సాహిస్తూ ఆయనకే మహిమను చెల్లించేదాం. for the marriage of the Lamb has come. ఎందుకనగా ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల యొక్క వివాహం అనేది వచ్చి ఉన్నది His అని. wife has made herself ready. తన యొక్క భార్య తనకై తాను సిద్ధపడి ఉండెను. The Lamb is Jesus Christ. గమనించండి గొర్రెపిల్ల యేసు ప్రభువు. The bride is the church. గమనించండి వధువు అనగా సంఘము. And she has made herself ready. ఇక ఆమె తనను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉండెను. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో How did she make herself ready? ఏ రకంగా ఆమె సిద్ధపడి అలంకరించుకొని It ఉండెను. was granted to her to array in fine linen, గమనించండి ఆమె ధరించుకుంటకు ప్రకాశవంతమైనటువంటి నారబట్టలు ఆమెకి ఇవ్వబడెను. clean and bright. నిర్మలమైనవి ప్రకాశవంతమైనవి. What is the fine linen? ఏంటి ఇక్కడ సన్నపు నారబట్టలు అంటే? Is the righteous acts of the saints. గమనించండి ఇవి నీతి పరిశుద్ధుల యొక్క సత్క్రియ నీతి క్రియలై ఉన్నాయి. I'll go very slow. నెమ్మదిగా చెప్తాను చూడండి. See verse 7. 7వ వచనములో You have to see verse 7. 7వ వచనంలో ఒకసారి గమనిద్దాం. The marriage time has come. వివాహ సమయము వచ్చినది. The marriage of the Lamb and the church. గొర్రెపిల్ల యొక్కయు సంఘము యొక్కయు వివాహ సమయము And his వచ్చినది. wife has made herself ready. ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉండెను. How did she make herself ready? ఏ రకంగా ఆమె అలంకరించుకొని సిద్ధముగా She ఉండెను? arrayed in fine linen, ఆమె సన్నపు నారా బట్టలు ధరించుకొని ఉండెను. clean and bright. గమనించండి నిర్మలముగాను And that ప్రకాశవంతముగాను. fine linen, ఇక్కడ గమనించండి ఈ సన్నపు నార the బట్టలు symbolic of అనేవి the fine linen, సన్నపు నార బట్టల యొక్క is the సాదృశ్యం righteous acts of the saints. పరిశుద్ధుల యొక్క నీతి క్రియలు. You see this? చూస్తున్నారా అండి? So, కావున Romans 4:11. రోమా పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11వ వచనములో Look at this. See the righteous acts of the saints. పరిశుద్ధుల యొక్క నీతి కార్యములు. I'll repeat that again. మరొకసారి The చెప్తాను. righteous acts of the saints. పరిశుద్ధుల యొక్క నీతి క్రియలు. So Romans 4:11. రోమా పత్రిక 4వ అధ్యాయము 11వ వచనములో Here Paul is saying, ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట in the later part of the verse, ఆ వచనంలో తదుపరి భాగాన్ని గనక చూస్తే the righteousness might be imputed to you. తద్వారా ఆ నీతి అనేది మీ పైనకు నిలువ చేయబడినట్లుగాను Righteousness is imputed to you. నీతి అనేది మీలో చేర్చబడినట్లుగాను. What it means imputed? ఏంటి చేర్చబడుట అనే మాటకు గల అర్థము
Imputed means ఇందులో చేర్చబడుట అనేటటువంటి మాటకు when we అర్థము are saved, ఎప్పుడైతే వారు రక్షింపబడి ఉన్నారు, when we are saved, మనమును రక్షింపబడి ఉన్నప్పుడు, when we receive Jesus Christ as Lord and Savior, యేసు ప్రభువును మన ప్రభువుగా మన రక్షకుడుగా మనమును అంగీకరించినప్పుడు, Jesus' righteousness యేసు ప్రభువు యొక్క నీతి is imputed to us on the inside in the spirit. మనలో ఆత్మలో ఆ నీతి అనేది లోన చేర్చబడి ఉన్నది. Now look at the danger. ఒక్కసారి అపాయమును గమనిద్దాము. Okay? సరేనా అండి? People who are not saved, రక్షణ పొందనటువంటి మనుషులు, people who are not born again, తిరిగి జన్మించినటువంటి మనుషులు, to people to whom righteousness is not imputed, గమనించండి, ఏ మనుషులకైతే నీతి అనుగ్రహించబడి చేర్చబడలేదు, they are charity. వాళ్ళు ధారాళ కార్యములను They చేస్తూ are ఉన్నారు. helping the poor. వాళ్ళు బీదలకు They సహాయం are helping the చేస్తున్నారు. widow. వాళ్ళు విధవరాలకు They సహాయం are helping the orphan. వాళ్ళు అనాథలకు సహాయం But to చేస్తున్నారు. righteousness is not imputed. అయితే గమనించండి, వాళ్ళలో ఆ యొక్క నీతి అనేది చేర్చబడి ఉండలేదు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? So now, ఇప్పుడు but గమనించండి, to us, కానీ మన విషయంలో righteousness is imputed నీతి అనేది మనలో చేర్చబడ్డది. and we are not displaying on the outside. ఇక అది వెలుపలకు మనము ప్రదర్శించి కనబరచట్లేదు. You see this? చూస్తున్నారా అండి? You see this? So గమనిస్తున్నారా? that is what in Revelation 19:8 it says, ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట ఇది. the righteous acts of the saints. పరిశుద్ధుల యొక్క నీతి క్రియలు. You see this? చూస్తున్నారా? So for us, righteousness is imputed on the inside కాబట్టి మన విషయంలో నీతి అనేది మన లోన చేర్చబడి ఉన్నది. and it must be seen on the outside. ఇక అది వెలుపలకి కనబరచబడుతూ ఉండాలి. So when we are not displaying righteousness on the outside, కాబట్టి వెలుపలకు ఈ నీతిని మనమును ప్రదర్శించి కనబరచని ఎడల we have become stingy, మనమును పిసినారి వాళ్ళం అయ్యామని, self-centered, స్వార్థపూరితులం అయ్యాము అని, selfish. మనపైనే దృష్టి In పెట్టుకుంటున్నామని. the spirit there is righteousness, గమనించండి, ఆత్మలో నీతి అనేది ఉన్నది, but it must be seen on the outside. అయితే అది వెలుపలకు కనబరచబడాలి. What Jesus said in Matthew 5:16, మత్తయి సువార్త 5:16లో యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట అది. let your light shine before men, మనుషుల ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశించనివ్వుడి, that they might see your good works. తద్వారా వారు మీ సత్క్రియలను చూచునట్లు. You see this? చూస్తున్నారా అండి? That they may see your good works. తద్వారా మీ సత్క్రియలను వారు చూచునట్లు. So కావున when God blesses us, దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించినప్పుడు our good works must be seen on the outside. మన సత్క్రియలు బయటకి కనబడాలి. See now, ఇప్పుడు చూడండి, when we are made righteous, ఎప్పుడైతే మనము నీతివంతులుగా our చేయబడ్డామో, righteous acts must be seen on the outside. మన యొక్క నీతి క్రియలు వెలుపలకి కనబడాలి. Job chapter 29 verse 12. యోబు గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 12వ వచనములో Look at all the righteous works which Job did. యోబు చేసినటువంటి నీతి క్రియలన్నిటిని ఒకసారి గమనిద్దాం. Job 29:12. యోబు గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 12వ వచనములో, ఏలయనగా మొరపెట్టిన దీనులను, తండ్రి లేని వారికిని, సహాయము చేయలేని వారికిని నేను విడిపించి తిని. You see this? చూస్తున్నారా అండి? He helped the fatherless. ఆయన తండ్రి లేని వారికి సహాయము I చేశాడు. delivered the poor who cried out. మొరపెట్టినటువంటి దీనులకు నేను విడుదలనిచ్చి తిని. The fatherless also. తండ్రి లేని వారికి నీ సహాయము చేసి తిని. Then go to verse 14. 14వ వచనములో గమనిద్దాము. Verse 15. 15వ వచనంలో చూద్దాము. 15వ వచనంలో Then what did Job do? యోబు చేసినటువంటిది ఏంటో చూద్దాము. I was eyes to the blind, నేను గుడ్డివారికి కనులనైతిని, feet to the lame. గుడ్డివారికి పాదములనైతిని. Okay, 16. 16వ వచనంలో గమనిద్దాము. Father to the poor. బీదవారికి నేను తండ్రినై ఉంటిని. Verse 17. 17వ వచనం. Now go to Job 31. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయమును చూద్దాము. Verse 16. 16వ వచనములో, Job 31:16. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయం 16వ వచనములో Here it says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, I have kept the poor from their desire, బీదలు ఇచ్ఛయించిన దానిని వారికి నేను అనుగ్రహించి తిని, or caused the eyes of the widow to fail. విధవరాళ్ళ యొక్క కళ్ళను క్షీణింపజేసిన ఎడలను వాటిని తప్పించి తిని. Then here, verse 16. ఇక్కడ 16వ వచనంలో చూద్దాము. Oh, we have seen 16, 17. 17వ వచనంలో చూద్దాము. Verse 17. 17లో, See, even he helped the fatherless. తండ్రి లేనటువంటి వారికి ఆయన సహాయము చేసెను. Verse 19. 19వ వచనములో Here it says, ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట, he clothed the poor man also with clothes. బీదలైనటువంటి వారికి వస్త్రములను సైతము ఆయన అనుగ్రహించెను. Verse 21. 21వ వచనములో,
Here he says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, I warmed them also నేను వాళ్ళకు వెచ్చదనమును కలిగించి with clothing. వస్త్రములను ధరింప Verse 21. 21వ వచనములో, I did not raise my hand against the fatherless. తండ్రి లేని వారికి వ్యతిరేకముగా నా చేతిని నేను ఎన్నడూను లేవనెత్తలేదు. Verse 22. 22వ వచనములో, If I did so, నేను ఆ ప్రకారము చేసిన ఎడల let my arm fall from my నా shoulder, చెయ్యి నా భుజము నుంచి కూలును గాక, let my arm be torn from the socket. అనగా నా యొక్క చేయి ఆ భుజములు మొదలుకొని తొలగించబడును గాక. You see this? చూస్తున్నారా అండి? So, కావున throughout the Bible, బైబిల్ గ్రంథం అంతటిలో you see the righteous acts. నీతి క్రియలను చూస్తూ ఉన్నాము. Okay. సరేనా అండి? The law of Moses, గమనించండి, మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రం Leviticus ప్రకారము 19:9. లెవియా కాండము 19వ అధ్యాయము 19వ వచనములో Moses commanded మోషే ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞాపన, that when the children of Israel gleaned their harvest, ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ కూడా తమ పంటను కోసి ఆ పొలంలో ఉన్న ఊరలను పూర్తిగా ఏరినప్పుడు, when you reap the harvest of your land, మీ దేశంలో మీ స్థలములో వచ్చినటువంటి పంట పొలమును మీరు కోసినప్పుడు, you shall not wholly reap the corners of your field. ఆ కోతలో ఉన్నటువంటి సమస్తమును మీరు ఏరకూడదు. Next verse. ఆ తర్వాత వచనంలో, But the corner, అయితే అందులో మిగిలి పడినటువంటి కొన్ని వాటిని you shall not glean your vineyard. మీ తోటలో నుంచి రాలినటువంటి ఆ ధాన్యమును ఏరకూడదు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? You shall leave them for the poor and the stranger. బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెట్టవలెను. That's the Old Testament. ఇది పాత నిబంధనలో Now ఉన్నటువంటి. the New Testament, ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలో గమనిద్దాం. James 1:27. యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 27వ No, వచనములో, no, Galatians 2:10. గలతీకి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనములో, The New Testament, కొత్త నిబంధనలో చూద్దాము. Galatians chapter 2 verse 10. గలతీకి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనము, Here it says, ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట, they desired that we should remember the poor. బీదలైనటువంటి వారిని జ్ఞాపకము చేసుకునే వాళ్ళనే వారు కోరిరి. You see this? చూస్తున్నారా అండి? New Testament now. కొత్త నిబంధనలో I ఉన్నటువంటి am not మాట. showing you Leviticus, లెవియా కాండములో నుంచి నేను మీకు చూపించట్లేదు. not Job now. అంటే యోబులో నుంచి కాదు. ఇప్పుడు Now the New Testament, ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలో చూద్దాము. that you should remember the poor. బీదలైన వారిని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. James 1:27. యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో చూద్దాము. James 1:27. యాకోబు పత్రిక 1:27. Here it says, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట చూడండి. pure and undefiled religion before God is this. గమనించండి, దేవుని ఎదుట శుద్ధమైనది చేర్చబడినటువంటి మతం ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదియే. To visit orphans అనాథలైనటువంటి వారిని దర్శించుటకు, and widows in their trouble, కలవరములలో ఉన్నటువంటి విధవరాలను దర్శించుటకు, and to keep oneself unspotted from the world. గమనించండి, లోకపరమైనటువంటి మాలిన్యము అంటకుండా తనను తను కాపాడుకొనుటయే. Pure and undefiled religion before God the Father is this. తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమైన నిష్కలంపమైనటువంటి మతము భక్తి ఇదే. To visit orphans. అనాథలైనటువంటి వారిని దర్శించుటయే. See, let me tell you something. ఒక మాట చెప్తాను వినండి. Religion does not impress God. మతము అనేది కాదు దేవునిని సంతోషపరిచేది. Go to Isaiah chapter 1 verse 11. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో చూద్దాము. Look at what he says here. ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాటను గమనిద్దాము. Your traditions, గమనించండి, మీ యొక్క ఆచార పద్ధతులు, your religious activities, మీ యొక్క మతపరమైనటువంటి కార్యములు, it doesn't impress me. ఇవేవి నన్ను సంతోషపెట్టవు. See what he says. ఏం చెప్తుందో ఇక్కడ To చూడండి. what purpose is a multitude of your sacrifices to me? మీరు నా ఎడల ఇచ్చినటువంటి విస్తారమైనటువంటి బలులు నాకు ఏమవును ఇవి? I have enough of burnt offerings. ఎందుకనగా దహన బలులు చాలినంత నేను కలిగి ఉంటిని. Are you getting this? అర్థమవుతుందా I అండి? do not delight in the blood of bulls or lambs or goats. నేను కోడెల రక్తమైనను గొర్రె పిల్లల రక్తమైనను మేకల రక్తమైనను ఆనందము కలిగి ఉండను. So they were religiously doing all these things. అంటే వీళ్ళు మతపరముగా ఈ కార్యములన్నిటిని చేస్తూ ఉన్నారు. Verse 16. 16వ వచనములో, Wash yourself, మిమ్ములను మీరు కడుగుకొనుడి, make yourself clean, మిమ్ములను మీరు శుద్ధి చేసుకొనుడి, put away the evil you are doing. మీరు చేసే దుష్క్రియలను విడనాడండి. Wash yourself, మిమ్ములను మీరు కడుగుకొనుడి, make yourself clean, మిమ్ములను మీరు శుద్ధి చేసుకొనుడి, put away the evil. ఆ దుష్క్రియలను విడనాడండి. What evil were they doing? వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఆ దుష్క్రియలు ఏమై ఉన్నాయి? Verse 17. 17వ వచనంలో Look at the evil they were doing. వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కీడు దుష్క్రియలను చూద్దాము. Learn to do good, మంచి చేయుటయే నేర్చుకొనుడి, seek justice, న్యాయమును వెతుకుడి, rebuke the oppressor,
పీడింపబడు వారిని గద్దించుడి, defend the fatherless, తండ్రి లేని వారికి న్యాయము తీర్చుడి, plead for the widow. విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి. I'll repeat that again. మరొకసారి చెప్తాను, Learn to do good, మంచి చేయుట నేర్చుకొనుడి, seek justice, న్యాయమును వెతుకుడి, rebuke the oppressor, పీడింపు వారిని గద్దించుడి, defend the fatherless, తండ్రి లేని వారికి న్యాయము చేయుడి, plead for the widow. విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి. Okay. సరేనా అండి? Then he goes on to say, verse 19, ఇంకా కొనసాగుతూ 19వ వచనంలో చెప్తున్నటువంటి మాట, if you are willing మీరు సమ్మతించి and obedient, విధేయతను చూపించి you shall eat the good of the land. నా మాట వినినెడల భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించుదురు. See now, ఇప్పుడు చూడండి, what should be willing? ఏ విషయంలో మనము సమ్మతించాలి, What should we be obedient? ఏ విషయంలో మనమును విధేయతను చూపించాలి? Verse 17, 17వ వచనంలో we should be willing and obedient to do verse 17. మనమును ఆ 17వ వచనమునకు సమ్మతించి లోబడుతూ We have to ఉండాలి. learn to do good, అనగా మంచి చేయుట మనము నేర్చుకోవాలి, seek justice, న్యాయమును వెతకాలి, rebuke the oppressor, పీడింపబడిన వారిని గద్దించాలి, defend the fatherless, తండ్రి లేని వారికి న్యాయము చేయాలి, plead for the widow. విధవరాలి పక్షముగా వాదించాలి. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? Then verse 19, ఆ తర్వాత 19వ వచనములో when we are willing and obedient, మనమును సమ్మతించి ఆయన మాటకు లోబడిన we will యెడల eat the good of the land. భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను భుజించుదుము. But verse 20, అయితే 20వ వచనములో if we refuse, మనము గనక నిరాకరించిన if యెడల, you refuse and rebel, నీవు గనక నిరాకరించి తిరుగుబాటుతనము చేస్తే you shall be devoured by the sword. నీవు ఖడ్గము చేత కూలెదవు. The sin of Sodom and Gomorrah సొదొము గొమొర్రాలు చేసినటువంటి పాపము is not just homosexuality which God destroyed by raining fire and brimstone. గమనించండి, ఆ పై నుంచి ఆ యొక్క అగ్నిని కురిపించడం ద్వారా నాశనం చేయటకు కారణమైనటువంటి స్వలింగ సంపర్కం ఒకటే కాదు. Whenever we say Sodom and Gomorrah, we just remember this one sin, homosexuality. సొదొము గొమొర్రా అనే మాటలను మాట్లాడిన ప్రతిసారి మనమును గుర్తు చేసుకునే ఒకే ఒక పాపము ఈ స్వలింగ సంపర్కము గురించే. That's one of the sin, అది పాపములలో ఒకటై ఉన్నది. but many sins were there in Sodom and Gomorrah. కానీ సొదొము గొమొర్రా ప్రాంతములో అనేకమైన పాపములు ఉన్నాయి. Ezekiel chapter 16 verse 49. Ezekiel 16:49. యెహెజ్కేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 49వ వచనములో Look at the sins of Sodom and Gomorrah. సొదొము గొమొర్రా చేసినటువంటి పాపములను గమనిద్దాము. See what God is saying? ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? Look at this iniquity of your sister Sodom. నీ యొక్క చెల్లెలైనటువంటి సొదొము చేసినటువంటి దోషం ఏదనగా, She and her daughter had pride. దానికి దాని కుమార్తెలకు గర్వము కలిగి ఉండెను. First reason why Sodom was destroyed, సొదొము నాశనము చేయబడగల మొట్టమొదటి కారణము she had pride. దానికి గర్వము ఉండెను. Fullness of food, ఆహారము సమృద్ధిగా ఉండుట చేత abundance of idleness. సమృద్ధిగా ఖాళీ అయినటువంటి స్థితి నుండుట బట్టి. Then notice something here. ఇంకొక విషయాన్ని ఇక్కడ గమనిద్దాము. She did not strengthen the hand of the poor. అది దీనులైనటువంటి వారి యొక్క చేతికి సహాయం చేసి బలపరచలేదు. She did not strengthen the hand of the needy. అది అవసరత కలిగిన వారికి సహాయం చేసి బలపరచలేదు. No mention of homosexuality here. ఇక్కడ స్వలింగ సంపర్కం గురించి ఏ మాట But that's చెప్పబడలేదు. one of the reason in Genesis we read. కానీ ఆది కాండంలో గనక మనం చదివితే అది ఒకానొక కారణము. But what was the reason here? కానీ కారణం ఏంటి ఇక్కడ అంటే, Pride, గర్వము, fullness of food, సంపూర్ణముగా ఆహారం ఉండుటయు, abundance of idleness. సమృద్ధి అయినటువంటి సుఖస్థితి ఉండుటను She బట్టి did not strengthen the hand of the poor and the needy. బీదలను అవసరత కలిగిన వారి యొక్క చేతిని ఆమె బలపరచనందున That's why she was destroyed. అందుకోసమే అది నాశనము చేయబడెను. In Daniel chapter 4 verse 20, దానియేలు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో చూసినట్లయితే, Nebuchadnezzar has a dream. నెబుకద్నెజరు ఒక కలను కలిగి ఉన్నాడు. In the dream he saw a big tree, gigantic, huge, massive tree. ఆయన తన కలలో చూసిందల్లా ఒక విస్తారమైనటువంటి అతి పెద్దదైనటువంటి ఒక పెద్ద చెట్టును చూశాడు. The tree and the interpretation Daniel is giving here. ఇక ఆయన చూసినటువంటి కల యొక్క భావమును దానియేలు ఇక్కడ తర్జుమా చేస్తూ Daniel ఉన్నాడు. is saying, దానియేలు అంటూ ఉన్నాడు, O king, ఓ రాజా, the tree which you saw, నీవు చూసినటువంటి ఆ వృక్షము which grew and became strong, అది పెరిగి బలవంతమాయను. in its height reached the heaven, దాని యొక్క కొమ్మలు పైన ఆకాశమునంతే అంత పెద్దగా which ఎదిగెను. will be seen by everybody on the earth. అది భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనులకు కనబడే అంత విస్తరించెను. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో Then he says, ఇంకా కొనసాగి చెప్పిన its మాట, fruit was abundant. దాని యొక్క ఫలము ఆ సమృద్ధిగా కలిగెను. Okay, next verse. ఆ తర్వాత వచనములో
and it is you, O king, have become so strong. ఆ వృక్షము మరొకటి కాదు రాజా, నీవే ఆ ప్రకారము బలవంతుడుగా Your ఉంటివి. greatness has grown and reached to the heavens. నీ యొక్క గొప్పతనం అనేది, ప్రభావం అనేది పెరిగి ఆకాశం అంతా వృద్ధి చెందెను. But then in the vision he saw, ఆ తర్వాత ఆయన దర్శనంలో చూసిందల్లా then verse 26, 26వ వచనములో, then the tree was cut down, ఆ తర్వాత ఆ వృక్షము తొలగించబడెను. and they gave the command to leave the stump and the roots of the tree. Your kingdom shall be assured to come to know that heaven rules. ఆ తద్వారా ఆ యొక్క చెట్టు యొక్క కాండమును అక్కడితోటే నిలిపిపెట్టమని వారు ఆజ్ఞాపించారు. దాని యొక్క భావం ఏమనగా, నీ యొక్క రాజ్యము నిశ్చయముగా ఇక్కడితో అంతమైపోయేను The అని. interpretation of this dream, ఈ యొక్క కల యొక్క తర్జుమా భావం ఏమనగా, Nebuchadnezzar kingdom became like a huge tree. నెబుకద్నెజర్ యొక్క రాజ్యం అనేది ఒక విస్తారమైనటువంటి చెట్టులాగా It వ్యాపించింది. reached the heavens. అది ఆకాశములు అంటే అంత పెద్దదా. People all over the world can see. ప్రపంచమంతటిలో ఉన్నటువంటి మనుషులందరూ దీనిని చూడగలుగుతూ But the ఉన్నారు. tree was cut off. అయితే ఆ చెట్టు తొలగించబడ్డది. Are you getting this? Then అర్థమవుతుందా? Daniel says, ఆ తర్వాత దానియేలు చెప్తూ if you ఉన్నాడు don't కదా, want this tree to be cut down, ఈ యొక్క చెట్టు గనక తొలగింపబడకూడదని నీవు అనుకుంటే, he gives him an advice. ఆయనకు ఒక ఉపదేశమునిస్తూ Verse 27. 27వ వచనములో The advice Daniel gives, దానియేలు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశం ఏమనగా, O king, let my advice be acceptable to you. ఓ రాజా, నేను చేసే ఉపదేశము నీ దృష్టికి అంగీకారముగా ఉండునుగాక. Be righteous, నీతివంతునిగా ఉండుము. show mercy to the poor, బీదలైన వారి ఎడల కనికరమును చూపించుము. and there will be lengthening of your prosperity. తద్వారా అవి అనేవి నీ యొక్క ఐశ్వర్యమును విస్తరించి బలపరుస్తూ ఉండును. Look at this. చూడండి ఇక్కడ Daniel is giving him an advice. దానియేలు ఇతనికి ఒక ఉపదేశమునిస్తూ If you ఉన్నాడు. don't want this tree to be cut off, ఈ చెట్టు గనక తొలగింపబడకూడదు నీవు అనుకుంటే, do this, O king. ఈ ప్రకారము చేయు ఓ రాజా. Be righteous, నీతివంతుడిగా ఉండుము. show mercy to the poor, బీదలైన వారికి నీ కనికరమును చూపించుము. and there may be a lengthening of your prosperity. తద్వారా నీ యొక్క ఐశ్వర్యం అనేది విస్తరించి విశాలపరచబడునట్లు. So what Daniel is saying, కాబట్టి దానియేలు ఏం చెప్తూ if ఉన్నాడంటే, you, O king Nebuchadnezzar, help the poor, ఓ రాజైనటువంటి నెబుకద్నెజరు, నీవు గనక బీదలకు సహాయము చేసిన ఎడల, that will prolong your prosperity. అది నీకు కలిగినటువంటి ఐశ్వర్యమును అలాగ పొడిగించి కొనసాగించును. But sadly, Nebuchadnezzar did not take the advice, కానీ విచారకరముగా నెబుకద్నెజరు ఈ ఉపదేశమును అంగీకరించలేదు. and his tree was chopped. ఇక ఆయన యొక్క చెట్టు తొలగింపబడ్డది, నరకవేయబడ్డది. నరికివేయబడ్డది. Proverbs chapter 19 verse 17. సామెతల గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 17వ వచనములో, Proverbs 19:17. సామెతల గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 17వ వచనము, Look at what the Bible is saying here. బైబిల్ ఏం చెప్తుందో ఒక్కసారి ఇక్కడ గమనిద్దాము. He who has pity on the poor lends to the Lord, బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అప్పు ఇచ్చిన వాడు, and he will pay back. వాని ఉపకారములకు ఆయన ప్రత్యుపకారము చేయును. I'll repeat that again. మరొకసారి When you చెప్తాను. lend to the poor, ఎప్పుడైతే బీదలకు నీవు ఇచ్చేదవో, you are lending it to the Lord. అనగా యెహోవాకే నీవు అప్పు ఇస్తూ ఉన్నావు. Think about this. ఆలోచించండి We are ఒకసారి. lending it to the Lord, అనగా ప్రభువుకే మనం అప్పు ఇస్తూ and ఉన్నాము. he will pay back what he has given. అట్టివాడు తను చేసినటువంటి ఉపకారముకు తిరిగి మరలా చెల్లింపబడును. So now I'm about to show you how the Lord will pay back. ఇప్పుడు ఏ రకముగా దేవుడు తిరిగి చెల్లిస్తాడో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. Proverbs chapter 21 verse 30. సామెతల గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 30వ 13, వచనములో, 13. Proverbs 21:13. సామెతల గ్రంథము 21 13వ వచనములో, Proverbs 21:13. సామెతలు 21:13, Whoever shuts his ear to the cry of the poor బీదల యొక్క మొరను ఆలకించగా ఎవరైనను తమ చెవిని మూసుకొనిన వాడు will also cry himself, he will not be heard. తాను మొరపెట్టినప్పుడు కూడా ఆయన మాటలు అంగీకరింపబడవు. You see this? చూస్తున్నారా అండి? When we shut our ears to the cry of the poor, ఎప్పుడైతే బీదల యొక్క మొరను వినక మన చెవిని మనము మూసుకుంటాము, when we cry, మనము మొరపెట్టినప్పుడు our prayers are not heard to God. మన ప్రార్థనలు దేవుడు కూడా వినరు. Understand this? అర్థమవుతుందా? But Proverbs 28:27. సామెతల గ్రంథము 28:27లో, Proverbs 28:27. సామెతల గ్రంథము 28:27 Here he goes on to say, ఇక్కడ కొనసాగుతూ చెప్తున్నటువంటి మాట, he who gives to the poor will not lack. బీదలకు ఇచ్చువాడు లేమి కలిగి ఉండడు. You see this? చూస్తున్నారా అండి?
he who gives to the poor will not lack. బీదలకు ఇచ్చు వారికి ఏ కొరత లేమి ఉండదు. Okay? సరేనా అండి? So that means అంటే దాని అర్థము when we give to the poor, ఎప్పుడైతే బీదలకు మనము ఇస్తామో we are lending it to the Lord మనము దేవుడికే అప్పునిస్తూ and ఉన్నాము. he will pay back. ఇక ఆయన తిరిగి చెల్లించును. How will he pay back? ఏ రకంగా ఆయన చెల్లిస్తాడు? When we cry, ఎప్పుడైతే మనము మొర పెడతామో he will answer our prayer. ఆయన మన ప్రార్థనకు ఉత్తరం ఇచ్చును. When we help the poor, ఎప్పుడైతే బీదలకు మనము సహాయం we will not చేస్తామో lack. మనమును లేమి కొరతను కలిగి ఉండము. Isaiah 58 verse 6. యెషయా గ్రంథము 58వ అధ్యాయము 6వ వచనములో Isaiah 58 verse 6. యెషయా గ్రంథము 58 6వ వచనము Here it says, ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట undo the heavy burdens, భారమైనటువంటి భారములను తొలగించుట ద్వారాను let the oppressed go free. పీడింపబడిన వారు విడిపించబడుటకును. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో And then he goes on to say, ఇంకా కొనసాగి చెప్తున్నటువంటి మాట, share your bread with the hungry, నీ ఆహారము ఆకలి కలిగిన వారితో పంచుకొనుడి, bring to your house the poor. బీదలైన వారిని మీ ఇంట చేర్చుకొనుడి. When you see the naked, cover him. దిగంబరుల వారిని చూసినప్పుడు మీరు వస్త్రములతో వారిని కప్పుడి. Do not hide from your own flesh. మీ యొక్క శరీరం నుంచి మిమ్మల్ని మీరు తప్పించుకొని దాక్కొని ఉండకండి. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో Then your light will shine. అప్పుడు నీ వెలుగు ప్రకాశించును. You see this? చూస్తున్నారా అండి? Then your light will shine. అప్పుడు నీ వెలుగు ప్రకాశించును. Your healing shall come forth speedily, స్వస్థతయే నీకు శీఘ్రముగా లభించును. and your righteousness shall go before నీ you. నీతి నీ ముందర నడుచును. You understand this? అర్థమవుతుందండి? One last scripture. చివరి వచనము Acts chapter 10 verse 2. అపోస్తలుల కార్యము 10వ అధ్యాయము 2వ వచనములో మాట About a man called Cornelius. కొర్నేలి అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించినటువంటి విషయము. He was a Roman soldier, a centurion. అతడు రోమీలకు సంబంధించినటువంటి శతాధిపతి. He was a devout man, one who feared God, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి భక్తిపరుడు ఆయన. who gave alms generously to the people and prayed to God. ప్రజలకు బహుగా ధర్మ కార్యములను చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయువాడు. See, he not only feared God, గమనించండి, ఆయన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటయే కాదు, he not only prayed, అతడు ప్రార్థన చేయుటయే కాదు, but he gave alms. Okay, and you gave alms to the poor generously. ధారాళముగా బీదలైనటువంటి వారికి సహాయము ధర్మ కార్యములను చేసెను. See, చూడండి, he was a thoroughly good man. ఆయన అత్యంత మంచి వ్యక్తి. Are you getting this? వింటున్నారా He అండి? was always helping people in need. ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా అవసరతలో ఉన్నటువంటి మనుషులకు సహాయము చేస్తూ. Next verse. ఆ తర్వాత వచనం. So one day when he was praying, కాబట్టి ఒక రోజు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా verse 3. 3వ వచనములో One day when he was praying, ఒక రోజు అతడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా he saw an angel coming to him. ఆయన ఒక దేవదూత తన యొద్దకు వచ్చుట చూసెను. Notice the words of the angel. గమనించండి, దేవదూత మాటలను ఇక్కడ గమనిద్దాం. Next verse. ఆ తర్వాత వచనములో Verse 4. 4వ వచనములో The angel said, ఆ దూత చెప్పినటువంటి మాట, your prayers and your alms have come up as a memorial before God. నీ ప్రార్థనలు నీ ధర్మ కార్యములు దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి. See, the angel is saying, దూత చెప్తున్నటువంటి మాట, O Cornelius, ఓ కొర్నేలి, your prayers have come. నీ ప్రార్థనలు చేరి ఉన్నాయి. Not only your prayers, నీ ప్రార్థనలే కావు, but the angel said, దూత చెప్పినటువంటి మాట, your neighborly acts have been brought to God's attention. పొరుగు వారి ఎడల నీవు చేసినటువంటి కార్యములు దేవుని దృష్టిని ఆకర్షించెను. Wow. బాగుంది చూడండి. You look at this. చూడండి ఈ తర్జుమాని. Okay. సరేనా? That means అంటే దాని అర్థము, when we help, ఎప్పుడైతే మనము సహాయం చేస్తామో we are getting God's attention. మనము దేవుని దృష్టిని And ఆకర్షిస్తాము. when we get God's attention, ఎప్పుడైతే దేవుని దృష్టిని మనం ఆకర్షిస్తామో He dispatches angels. ఆయన తన దేవదూతలను పంపించును. See, look at this translation. ఈ తర్జుమాను ఒకసారి Your గమనిద్దాము. prayers and your generous gifts to the poor have come up as a sacrifice to God and have been remembered by Him. నీ యొక్క ప్రార్థనలు నీ యొక్క ధారాళమైనటువంటి కార్యములు బీదవారి ఎడల నువ్వు కనబర్చినది దేవుని ఎదుటకు బలి అర్పణగా చేరి ఉన్నవి కనుక అవి అతడు జ్ఞాపకము చేసుకో. So that means అంటే దాని అర్థం, not only our prayers must be heard, మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వడం ఒకటే కాదు, but కానీ for our charity, మన యొక్క ధర్మ కార్యముల our విషయంలో, good works మన యొక్క సత్క్రియల విషయంలో should go as a memorial before God, అవి దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా and చేరాలి. God should dispatch angels. దేవుడు తన దూతలను పంపించాలి. So in closing, కాబట్టి ముగిస్తూ
ముగిస్తూ ఉండగా let your light shine before men. నీ యొక్క వెలుగు మనుషుల ఎదుట ప్రకాశించనివ్వుడి. In closing, ముగిస్తూ ఉండగా your light is your good works. నీ యొక్క వెలుగు అనేది నీ సత్క్రియలు. We have seen in Revelation, ప్రకటన గ్రంథంలో చూసి ఉన్నాము. the righteous acts of the saints are the fine linen. గమనించండి, పరిశుద్ధుల యొక్క నీతి కార్యములు అనగా సన్నపు నార వస్త్రములు అని. We have seen in Proverbs, సామెతల గ్రంథంలో చూసి ఉన్నాము. when we help the poor, బీదలకు మనము సహాయం చేసినప్పుడు when we cry, God will answer. మనమును మొరపెట్టగా దేవుడు ఉత్తరమిచ్చును. When we help, మనము సహాయం చేసినప్పుడు we will not lack. మనము ఏ కొరతను కలిగి We have seen ఉండము. in Isaiah, యెషయా గ్రంథంలో చూసి when ఉన్నాము. we do all these ఈ things, క్రియలన్నిటిని మనము then చేసినప్పుడు when we cry out, ఎప్పుడైతే మనము మొరపెడతామో He will answer quickly. ఆయన శీఘ్రమే Then we ఉత్తరమిచ్చును. have seen in Acts, అపోస్తలుల కార్యములో చూసితిమి. Cornelius prays and his generous gifts to the poor has come up as a memorial before God. కొర్నేలు యొక్క ప్రార్థనలు ఆయన బీదరిలో కనబరిచినటువంటి ధర్మ కార్యములు దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరనని. So let your light shine, కాబట్టి నీ వెలుగు ప్రకాశించనివ్వు. be merciful. కనికరమును కలిగి ఉండుము. Are you getting this? వింటున్నారా? Let people see your good works, తద్వారా మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచున్నట్లుగా make heavenly investments, పరలోక సంబంధమైనటువంటి పెట్టుబడులను and పెట్టండి. you will have rewards in heaven. పరలోకమందు మీరు బహుమానములను కలిగి ఉందురు. Last, look at this virtuous woman, Proverbs 31:20. సామెతల గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో గుణవంతురాలైనటువంటి స్త్రీని గురించి Look at how she was. ఆమె ఏ రకముగా ఉన్నదో గమనిద్దాం. Proverbs 31:20. సామెతల గ్రంథము 31వ అధ్యాయం 20వ She వచనంలో extends her hand to the poor. ఆమె దీనులైన వారికి తన చేయిని చాపును. She reaches out her hand to the needy. ఔషధ కలిగిన వారికి ఆమె తన చేతులను చాపును. You understand this? అర్థమవుతుందా? So let your light shine. కాబట్టి నీ వెలుగు ప్రకాశించనివ్వుడి. It will come back to you. అది తిరిగి మరలా మీ యొద్దకు వచ్చును. Whatever you do for others, ఇతరుల కొరకు మీరు ఏది చేసినా it సరే will come back to you as a reward. అది బహుమానముగా తిరిగి మీ యొద్దకే చేరును. On the earth you will experience blessings, భూమిపైననే మీరు ఆశీర్వాదములను and in అనుభవించుదురు. heaven you will experience rewards. పరలోకమందు మీరు బహుమానములను On అనుభవించుదురు. earth when you cry, God will hear. భూమిపై ఉండి నీవు మొరపెట్టగా దేవుడు ఉత్తరమిచ్చును. On earth God will prolong your prosperity. భూమిపైన దేవుడు మీ యొక్క ఐశ్వర్యమును కొనసాగించును. On earth you will not have lack. మరి ఈ భూమిపైన మీరు కొరతను కలిగి ఉండరు. Then in heaven అప్పుడు పరలోకమందు you will be rewarded. మీకు బహుమానం So అనుగ్రహించబడును. may your light shine. కాబట్టి మీ వెలుగు ప్రకాశించునుగాక. So a Christian's life, కాబట్టి ఒక క్రైస్తవుని the జీవితము righteousness which you have received on the inside, లో నుంచి మనమును పొందుకున్నటువంటి ఆ నీతి we విషయము should show it on the outside, display it with righteous acts on the outside. వెలుపలకు దానిని కనబరుస్తూ అనగా నీతి వలన కలిగినటువంటి సత్క్రియలను బయట చూపిస్తూ Angels will be dispatched. అప్పుడు దేవదూతలు పంపింపబడతారు. Your breakthrough will come. మీ పురోగతి మీకు లభించును. Amen. ఆమేన్. Father, I pray for all those, O Lord, తండ్రి వారందరి కోసము ప్రార్థన చేస్తూ who heard ఉన్నామయ్యా. heard this message. ఈ వర్తమానము విన్నటువంటి వారు Let DCC be known for righteous acts of the saints, O Lord. మరి డిసిసి పరిశుద్ధుల యొక్క నీతి క్రియలకు గుర్తింపు కలిగి ఉండును. Lord, let the good light shine in this world of good works, O God. దేవా ఈ డిసిసి సభ్యుల యొక్క వెలుతురు సత్క్రియల ద్వారా ఈ లోకంలో ప్రకాశించును Let people see the good works. మరి మనుషులు ఈ సత్క్రియలు చూచుదురుగా. Lord, even as they're doing the good works, దేవా వారును సత్క్రియలు చేస్తూ ఉండగా Lord, when they cry, దేవా వారు మొరపెట్టినప్పుడు thank you for hearing their prayer. వారి ప్రార్థనను మీరు విన్నందుకు వందనాలు. As they're helping the poor, O Lord, బీదలకు వారును సహాయం చేస్తూ may they ఉండగా receive their breakthrough. వారి పురోగతి వారికి పొందుకొందురుగా. And may the prosperity prolong in their lives. దేవా వాళ్ళ జీవితంలో ఐశ్వర్యమును కొనసాగుతూ Lord, ఉండునుగాక. bless them to be a blessing to many, ఇతరులకు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండునట్లు వాళ్ళని dispensing ఆశీర్వదించండి. good to others. ఇతరులకు మంచి పంచి పెట్టువారుగా In ఉండునట్లు Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. Amen. Amen. So even as we come before the table communion this morning, ఈ ఉదయకాల సమయము పరిశుద్ధమైనటువంటి బలకు మనమును చేరుతూ ఉండగా remember the covenant. నిబంధనను గుర్తు చేసుకోండి. In a covenant, నిబంధనలో God promised దేవుడు వాగ్దానం చేసి He will ఉన్నారు. protect us. ఆయన మనలను కాపాడును. So let's believe that as we partake in this communion, కాబట్టి పరిశుద్ధమైనటువంటి బలలో పాలు పంచుకుంటూ ఉండగా let's మనము believe for నమ్ముదాము. supernatural protection. అసాధారణమైనటువంటి కాపుదల కోసం మనము నమ్ముదాము. Lord Jesus, you took the bread, ప్రభు అయిన యేసు మీరు ఆ రొట్టెను పట్టుకొని you broke it, మీరు దానిని విరిచి and you said, take, eat, this is your body which is broken for us. మరి మా కొరకై విరగొట్టబడినటువంటి మీ శరీరము
దీనిలో పాలు పంచుకోండి అని Lord, సెలవిచ్చారు. by faith we partake in this, O Lord. ప్రభువా విశ్వాసము ద్వారా దీనిలోను మేము పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నాం. Thank you for boosting and enhancing our immune system. దేవా మాలో రోగ నిరోధక శక్తిని బలపరుస్తూ అధికము చేస్తూ ఉన్నందుకు Thank you for వందనాలు. blessing us with good health, మంచి ఆరోగ్యము చేత మమ్మలను దీవిస్తూ ఉన్నందుకు long వందనాలు. life, దీర్ఘాయుష్ ఇచ్చినందుకు, strength in our legs, మా యొక్క పాదములలో బలమునిచ్చినందుకు, and good memory, మంచి జ్ఞాపక శక్తిని good ఇచ్చినందుకు, digestive system. మంచి జీర్ణకోశ వ్యవస్థనిచ్చినందుకు Lord, we thank you దేవా మీకు వందనాలయ్యా. that this is your body, ఇది మీ దేహమైనందుకు which is broken for us. మా కొరకై విరగొట్టబడిన మీ We are శరీరము healed by your stripes, O God. మీరు పొందిన దెబ్బల చేత మేము స్వస్థతను పొందితిమి. Lord, you took the cup, దేవా ఆ ప్రకారమే మీరు పాత్రలను తీసుకొని you blessed it, మీరు దానిని and you ఆశీర్వదించి said, drink, this is the blood of the new covenant. క్రొత్త నిబంధనలోని నా రక్తము దీనిలో పాలు పంచుకోమని. Lord, a covenant. ప్రభువా నిబంధన, What is mine became yours, నాకు చెందినది మీదాయను, what is yours became mine. మీకు చెందినది నాదాయను. My sin you took, నా పాపమును మీరు you తీసుకున్నారు, gave your righteousness. మీ నీతిని మాకు అనుగ్రహించారు. My sickness you took, నా రోగములను మీరు తీసుకున్నారు, you gave your మీ healing. స్వస్థతను మీరు మాకు My ఇచ్చారు. death you took, మా మరణమును మీరు తీసుకొని and you gave your life. మీ జీవమును మాకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. Lord, my poverty you took, దేవా నా దారిద్రతను నీవు తీసుకొని and you gave your నీ prosperity. ఐశ్వర్యము నాకు అనుగ్రహించితివి. Then thank you for the covenant protection, O Lord. నిబంధన భద్రతను బట్టి మీకు వందనాలు దేవా. The blood covenant, ఆ రక్తము నిబంధన a blood protection around all the members of DCC. డిసిసి సంఘ సభ్యులందరిపైన రక్తపు భద్రత ఉండును గాక. Thank you, Lord. No plague would come near their dwelling. దేవా వారి నివాస స్థలమునకు ఏ తెగులు సమీపించకుండా ఉండును గాక. You may eat the bread. మీరు ఆ రొట్టెను పాలు పంచుకోండి, You may drink the cup. ఆ పాత్రలోంది మీరు ఇప్పుడు త్రాగండి. So kindly make a note of this announcement. దయచేసి ఈ యొక్క ప్రకటన జాగ్రత్తగా గమనించండి. God willing, from next Sunday we will meet in our church premises. దేవుని యొక్క చిత్తమైతే వచ్చే ఆదివారం నుంచి సంఘం యొక్క ఆవరణంలో తిరిగి మనం We కలుసుకోబోతున్నాము. are waiting for the government's guidelines. ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి సూచనల కోసము వేచి ఉన్నాము. So God willing, from next Sunday we will have 2 services. దేవుని యొక్క చిత్తమైతే వచ్చే ఆదివారం నుంచి 2 ఆరాధనలు కలిగి ఉందాము. Kindly make a note of this. We will not have evening service, దయచేసి గమనించండి, సాయంకాలపు ఆరాధన కలిగి ఉండము. but in the morning at 7:30 to 9:30 we'll have English service. అయితే ఉదయకాలమే ఉదయం 7:30 గంటల నుంచి 9:30 గంటల మధ్య ఇంగ్లీష్ లో ఆరాధన ఉండబోతుంది. Are you getting this? అర్థమవుతుందా And అండి? then from 10 in the morning till 12 in the afternoon we'll have our bilingual service. ఆ తర్వాత ఉదయం 12:30. ఉదయం 10 గంటల నుంచి 12:30 గంటల మధ్యలో ఆ తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో ఆరాధన కొనసాగబోతుంది. I'll repeat this again. మరొకసారి చెప్తాం So వినండి. it is not yet confirmed because we are waiting for the government's guidelines. మరి ఇంకను కూడా ఈ విషయం గురించి ఎలాంటి నిర్ధారణ లేదు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎలాంటి సూచనలు ఇస్తారో వేచి చూస్తూ ఉన్నాము. And once it is confirmed, we'll communicate to you through WhatsApp. ఒక్కసారి ఈ విషయంలోని సరైనటువంటి సూచనలు అందగానే వాట్సాప్ ద్వారా మీకు ఆ వివరాలని But చేరవేస్తాము. kindly make a note of this. అయితే ఈ విషయాన్ని మట్టుకు జాగ్రత్తగా గమనించండి. 2 services. ఆదివారం 2 ఆరాధనలు, 7:30 in the morning English service. ఆ 2 ఆరాధనలే మొదటి ఆరాధన ఉదయం 7:30 గంటల నుంచి ఇంగ్లీష్ లో ఉండబోతుంది. And from 10 o'clock in the morning the bilingual service. ఇక ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో ఆరాధన So ఉండబోతుంది. let's all return our tithes and offerings and worship God. కాబట్టి ఈ సమయంలో దశంభాగములను తిరిగి ఇచ్చి కానుకలను అర్పించుకొని దేవుని ఆరాధించుకుందాము. Remember, గుర్తుంచుకోండి, when we tithe, ఎప్పుడైతే మనము దశంభాగమును ఇస్తామో He promised to open the windows of heaven. ఆకాశ వాకిన్లు విప్పుతానని ఆయన వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. He said when we tithe, గమనించండి, ఆయన సెలవిచ్చినాడు మనము దశంభాగములు He will ఇచ్చినప్పుడు rebuke the devourer. ఆయన పురుగులను గద్దించును అని. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? Father, I pray for all those who are sowing seeds and tithing, O Lord. తండ్రి, దశంభాగములను తిరిగి ఇచ్చి విత్తనములు నాటుతున్నటువంటి వారందరి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. I pray for the windows to be opened over their lives. వాళ్ళ జీవితములలో ఆకాశపు కిటికీలు తెరవబడినట్లు And ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. rebuke the devourer in their lives. వాళ్ళ జీవితంలో పంటలు తినే పురుగులను మీరు గద్దించండి. I ask, O God, bless their storehouse, దేవా, వారి నిలువపు గదులను bless ఆశీర్వదించండి. their kitchen, వాళ్ళ కిచెన్ ను and దీవించండి. bless them abundantly, I pray. సమృద్ధి అనేటువంటి దీవెనలు వారికి And for అనుగ్రహించమని every seed ప్రార్థిస్తున్నాను. they have sown, వారు నాటుతున్నటువంటి ప్రతి I విత్తనములకు speak గాను a 100-fold harvest. 100 ఫలములను నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.